Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములు. It is a great privilege to again come before you with the word of God. మరొకసారి మీ దగ్గరికి దేవుని వాక్యంతో రావడం గొప్ప ఆధిక్యత. Today we are going to spend a little bit time in the word of God to look at what kind of prayer can we bring to the Lord as we gather together. మనందరం కూడి వచ్చిండగా ప్రభు సన్నిధికి ఎటువంటి ప్రార్థనను మనం తీసుకొని రావాలో దాన్ని మనం చూడబోతున్నాం. We're going to take an example from the word of God for that. దాని కొరకే మనం దేవుని వాక్యంలో నుంచి ఒక ఉదాహరణను చూద్దాం. And we'll also look at a person in the word of God to help us in this process. ఈ విషయం మనకు సహాయం చేయడం కొరకై ఒక వ్యక్తిని కూడా మనం చూద్దాం. So turn with me to the book of Romans chapter 1. దయచేసి మాతో కూడా రోమా పత్రిక మొదటి అధ్యాయం చెప్పండి. And from verses 8 to 10, I will read in English. After that, Brother Satish will read in Telugu. Romans chapter 1, verses 8 to 10. రోమా పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 8 నుంచి 10 వరకు. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, because your faith is being proclaimed throughout the whole world. For God, whom I serve in my spirit, in the preaching of the gospel of his Son, is my witness as to how unceasingly I make mention of you, always in prayers, making request, if perhaps now at last, by the will of God, I may succeed in coming to you, for I long to see you, so that I may impart some spiritual gift to you, that you may be established, that I may be encouraged together with you while among you, each of us by the other's faith, both yours and mine. So from verse 8 to verse 12. 8 నుంచి 12వ వచనం వరకు. మీ విశ్వాసము సర్వలోకమున ప్రచురం చేయబడుచున్నటను బట్టి మొదట మీ అందరి నిమిత్తము యేసుక్రీస్తు ద్వారా నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించున్నాను. ఇప్పుడు ఎలాగైనను ఆటంకం లేకుండా మీ యొద్దకు వచ్చుటకు దేవుని చిత్తం వల్ల నాకు వీలు కలుగునేమో అని నా ప్రార్థనల యందు ఎల్లప్పుడూ ఆయనను బతిమాలుకొనుచు మిమ్మల్ని గురించి ఎడతెగక జ్ఞాపకం చేసుకొనుచున్నాను. ఇందుకు ఆయన కుమారుని సువార్త విషయమై నేను నా ఆత్మయందు సేవించిన దేవుడే నాకు సాక్షి. మీరు స్థిరపడవలనని, అనగా మీకును నాకును కలిగిన విశ్వాసం చేత, అనగా మనం ఒకరి విశ్వాసం చేత ఒకరి ఆదరణ పొందవలనని, ఆత్మ సంబంధమైన కృపావరం ఏదైనా మీకు ఇచ్చుటకు మిమ్మల్ని చూడవలనని మిగులు అపేక్షించున్నాను. In these verses, we are, as I said, we'll go through these verses in detail, and then also we'll also look at this person called Paul. ఇప్పుడు మనం ఈ వచనాలను కూడా లోతుగా చూద్దాం. తర్వాత ఈ వ్యక్తి పౌలుని గురించి కూడా మనం చూద్దాం. Because unless we understand who is saying these words and his life, we don't really will be able to understand much about this prayer that is. ఎందుకంటే ఇది ఎవరు రాశారు అని జీవితం ఏంటో తెలిస్తే తప్ప ఈ యొక్క ప్రార్థనను మనం లోతుగా అర్థం చేసుకోలేం. So first of all, let's talk about Paul. మొదటిగా పౌలు గురించి మాట్లాడుకుందాం. Paul is an apostle of Jesus Christ, and he took the gospel to the Gentiles. పౌలు యేసు ప్రభు యొక్క అపోస్తలుడుగా ఉన్నాడు. ఆయన అన్యజనుల యొద్దకు సువార్తను తీసుకొని వెళ్ళాడు. And as he went from place to place, he experienced a lot of opposition and persecution. ఒక ప్రదేశం నుంచి ఒక ప్రదేశానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఎంతగానో వ్యతిరేకత, ఎంతగానో హింసలు గుండా వెళ్ళాడు. Pretty much every place he went to, he faced opposition. అని ఏ స్థలానికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ ఆయనకు వ్యతిరేకత ఉంది. But that didn't stop him from doing what the Lord has called him to do. అయినప్పటికీ కూడా వ్యతిరేకత దేవుడు ఆయన ఏం చేయాలని కోరాడు, అది చేయకుండా ఆపలేకపోయాడు. So presently, as we read the book of Romans, it's a letter written by Paul to the church in Rome. మనం ఇప్పుడు చూస్తే ఈ రోమా పత్రిక అపోస్తలుడైన పౌలు రోమాలో ఉన్న సంఘానికి రాశాడు. The question is then, did Paul go to Rome? Does he know these people already? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇంతకు ముందే పౌలు రోమ్కి వెళ్ళి ఉన్నాడా? ఈ ప్రజలందరూ తెలుసా? And if Paul didn't go there, where is he now? What is he doing? ఒకవేళ పౌలు అక్కడికి వెళ్ళకపోతే ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు? What we read from the scriptures and also from history is that Paul wrote this letter from Corinth in 57 AD, around that. మనం చరిత్ర చూసినట్లయితే పౌలు క్రీస్తు శకం 57వ సంవత్సరంలో కొరింథీ నుంచి ఒక పత్రికను రాస్తూ వచ్చాడు.
And Paul did not meet these people who are in Rome, ఈ రోమాలో ఉన్న ప్రజల్ని పౌలు ఇప్పటివరకు కూడా ఇంకా కలవలేదు. but yet he writes this letter to them. అయినప్పటికీ కూడా వారి కొరకు ఈ పత్రికను ఆయన రాశాడు. It is said it is one of the most profound, doctrinally sound book in the New Testament. మరి ఏం చెప్తారంటే బైబిల్ పండితులు, నూతన నిబంధనలో ఈ రోమా పత్రిక ఎంతో లోతైనటువంటి మర్మాలు, సిద్ధాంతాలు కలిగినటువంటి పత్రిక. So we see Paul, an apostle of Jesus Christ, have not met these people yet, and from Corinth he is writing to these people, and then he prays about these people. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఈ పౌలు యేసు యొక్క అపోస్తలుడు ఈ ప్రజలను ఇంతవరకు కూడా కలవలేదు, కానీ కొరింథీలో నుంచి ఈ రోమాలో ఉన్నటువంటి సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసుల కొరకు ఈ పత్రిక రాస్తూ ఉన్నాడు. And the verses we read from verses 8 to 12, మనం చదివిన వచనాలు 8 నుంచి 12 వరకు, this is the prayer of Paul. ఇది అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క ప్రార్థన. So let's dive into that and look at what are the various things we see about Paul and also about his prayer. ఇక్కడ మనము అపోస్తలుడైన పౌలు గురించి ఆయన ప్రార్థన గురించి కొన్ని విషయాలు చూద్దాం. So first of all we see he says, first I thank my God through Jesus Christ for all of you because of your faith is being reported all over the world. మొదటిగా 8వ వచనంలో చూస్తున్నాం, మీ విశ్వాసము సర్వలోకమున ప్రచురము చేయుచున్నటువంటిని బట్టి మొదట మీ అందరి నిమిత్తము యేసుక్రీస్తు ద్వారా నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించున్నాను. Paul begins with thanksgiving. ఇక్కడ పౌలు మొదటిగా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు. And he's giving thanks for a couple of things. రెండు విషయాల కొరకు ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు. First of all, he's thanking God because of the testimony of the believers in Rome. మొదటిగా రోమాలో ఉన్న విశ్వాసుల యొక్క సాక్ష్యాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు. See, again, remember, he did not meet these people personally. Maybe he met one or two, but not the church. చూడండి, ఇప్పటి వరకు కూడా పౌలు రోమాలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని కలుసుకోలేదు. బహుశా ఒకరిద్దరిని కలుసుకున్నాడేమో కానీ సంఘాన్ని మాత్రం ఇంకా కలుసుకోలేదు. But yet he heard about their faith and he is thanking the Lord about their testimony. అయినప్పటికీ కూడా వారి విశ్వాసాన్ని గురించి విని వారి సాక్ష్యాన్ని బట్టి ఆయన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు. You see, testimony is a very important part of a Christian life. కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితంలో సాక్ష్యం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన భాగం. So when we come to pray and spend time in the presence of the Lord, మనం ప్రార్థన కొరకే వచ్చి ప్రభు సన్నిధిలో గడిపినప్పుడు our testimony is very, very important. How are we standing in front of the Lord? How are we standing in front of men? What is our testimony? మనం ప్రజల ముందు ఏ విధంగా నిలబడి ఉన్నాం, ప్రభు ముందు ఎలా నిలబడి ఉన్నాం అనేది, మన సాక్ష్యం ఎలా ఉందనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. So first of all, it is about thanksgiving. Thanksgiving because of the testimony of these believers. మొదటిగా ఈ విశ్వాసుల యొక్క సాక్ష్యాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుట. A major component of our prayer should be thanksgiving. We should be able to give thanks to the Lord for what he has done and also about how he's helping us in our life, day-to-day life. కాబట్టి మన ప్రార్థనలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి భాగం ఏంటంటే, మన జీవితంలో మనకు ప్రభు ఏ విధంగా సహాయం చేశాడు, మన జీవితం అనుదినం కూడా ప్రభు మనల్ని ఏ విధంగా నడిపిస్తున్నాడు, వీటన్నిటిని బట్టి మనము ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. First Chronicles chapter 16 verse 8. I will read in English, then brother will read in Telugu. First Chronicles chapter 16 verse 8, it reads like this: Give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people. మొదటి దినవృత్తాంతములు 16వ అధ్యాయం 8వ వచనం ఈ విధంగా ఉంది, యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి, ఆయన కార్యములను జనములలో తెలియజేయుడి. This is exactly what the believers at Rome were doing. రోమాలో ఉన్న విశ్వాసులు దీన్నే చేస్తూ వచ్చారు. And so their faith is being reported all over the world, because of which Paul's prayer included a thanksgiving about their faith that is proclaimed or reported all over the world. కాబట్టి వారి యొక్క విశ్వాసం సర్వలోకానికి కూడా ప్రచురం చేయబడుతోంది. ఆ కారణం చేత పౌలు దేవునికి వారి పక్షంగా
కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు. Secondly, we see about Paul himself. రెండవదిగా పౌలునే చూస్తూ ఉన్నాం. And part of that thanksgiving, he's saying, God whom I serve with my whole heart. రెండవదిగా ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే, నా ఆత్మయందు సేవించున్న దేవుడే. I serve with my whole heart. And in Telugu, if it's literal, it comes Hridayapurvakamuga seva cheyuta. So we see that Paul here talks about the service, his service that he is involved in for the God who has saved him. కాబట్టి ఇక్కడ అపొస్తలుడైన పౌలు ఏ దేవుడే తాను రక్షించాడో ఆయన్ని కూడా ఇక్కడ తన ముందు పెట్టుకున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. And he's thanking the Lord for the service, the opportunity to serve him in spirit. ఆత్మలో ఆయన సేవించే ఆధిక్యతని, ఆ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకై ఆ దేవునికి ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు. This is one of the things that God desires from each one of us. ప్రభు మన నుంచి కోరే వాటిలో ఇది కూడా ఒక విషయం. So look at Deuteronomy chapter 10 verse 12. దయచేసి ద్వితీయోపదేశ కాండము 10వ అధ్యాయం 12వ వచనం చూడండి. Says, now Israel, what does the Lord your God require from you but to fear the Lord your God, to walk in all his ways and love him, and to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. ద్వితీయోపదేశ కాండం 10వ అధ్యాయం 12వ వచనం. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన మార్గములన్నిటిలో నడుచు, ఆయనను ప్రేమించి నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూర్ణ మనసుతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ సేవించి, మరి ఇది కాక నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఏమడుగుచున్నాడు? Yeah, he is asking, what more does God want from you? Whatever you do it with all your heart, including serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, నువ్వు ప్రభువుని సేవించడము నీ యొక్క పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ మనసుతో కాక తప్ప మరి ఇంకేం దేవుడిని అడుగుతున్నాడు? And this is exactly what Paul is doing in his own personal life, is to serve the Lord with all his heart. ఇదే అపొస్తలుడైన పౌలు తన వ్యక్తిగత జీవితంలో చేస్తున్నాడు. దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయంతో సేవిస్తూ ఉన్నాడు. And so it has become a part of his prayer in giving thanks to the Lord. కాబట్టి తన ప్రార్థనలో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడం కూడా ఒక భాగమైపోయింది. So first of all, he thanks the Lord for the testimony of the believers in Rome, and secondly, because of the opportunity to serve him wholeheartedly. మొదటిగా ఇక్కడ రోమాలో విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాడు. తర్వాత పూర్ణ హృదయంతో దేవుణ్ణి సేవించే అవకాశం తనకి ఇచ్చినందుకై ఆ కారణం చేత రెండవదిగా దేవునికి ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు. And then later we also see that he's calling God to be a witness. God is a witness, he says. తర్వాత ఆయన దేవుణ్ణే సాక్షిగా పెడుతూ ఉన్నాడు. Yeah, he says, God is a witness about what I am doing. నేను ఏమైతే చేస్తున్నాడో దానికి దేవుడే నాకు సాక్షి అంటున్నాడు. This talks about the integrity of heart. అది హృదయ యథార్థతను గురించి మాట్లాడుతాం. And we all know that God does not look at the outer appearance, but he goes much deeper. He goes straight into the heart of a person. మనందరికీ తెలుసు, దేవుడు బాహ్య రూపాన్ని చూడడు గాని హృదయాంతరంగంలో చూస్తాడు ఆయన. So here Paul is saying to these people whom he has not met, and probably they have also not seen Paul, but he's saying, because of that gap, I am calling God as a witness for the integrity of my heart. చూడండి, ఇప్పటి వరకు పౌలు వారిని చూడలేదు, బహుశా వారు కూడా ఆయన చూడకపోయి ఉండొచ్చు. కాబట్టి వీరి మధ్యలో మరి యొక్క వ్యత్యాసము దూరం ఉంది కాబట్టి దేవుడినే సాక్షిగా పిలుస్తూ ఉన్నాడు. 1 Samuel chapter 16 verse 7. మొదటి సమూయేలు 16వ అధ్యాయం 7వ వచనం. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not as man sees. For man looks at the outer appearance, but the Lord looks at the heart. అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఇలాగ సెలవిచ్చెను, అతని రూపమును అతని ఎత్తును లక్ష్య పెట్టకము, మనుష్యులు లక్ష్య పెట్టు వాటిని యెహోవా లక్ష్య పెట్టడు. నేను అతని త్రోసివేసి ఉన్నాను, మనుషులు పై రూపము లక్ష్య పెట్టుదురు గాని యెహోవా హృదయమును లక్ష్య పెట్టును.
So it's an important principle to remember when we come to the presence of God to pray. మనం దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన నియమం ఇది. What is our heart filled with? మన హృదయం దేంతో నింపబడి ఉంది? We may wear nice clothes to cover up everything that is going on inside of us. మన లోపల ఏముందో దాన్ని మరి కప్పుకోవడానికి మంచి బట్టలు వేసుకోవచ్చు. All the conspiracies, all the bad thoughts, all the bad desires and ambitions are covered with a nice dress or nice perfumes or whatever we may like to do. మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి కుట్రలు గాని, చెడు తలంపులు గాని, చెడ్డ విషయాలు గాని అన్ని కూడా మంచి బట్టలు మరి మంచి అత్తరుతో మనం దాన్ని కప్పుకోవచ్చు. But you cannot hide them from the presence of the Lord. కానీ వాటిని మనం ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో దాచిపెట్టలేం. He knows every detail about our life. మన జీవితంలో ప్రతి చిన్న విషయం కూడా ప్రభు క్షుణ్ణంగా తెలుసు. That's why when we come to pray, be careful about the integrity of your heart. Be deadly honest about who you are. అందుకే మనం ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు మన హృదయ యథార్థత ఏ విధంగా ఉంది, మనం నిజాయితీగా దాన్ని ఒప్పుకోవాలి. That is exactly what Paul is doing. He's calling God as a witness in his prayer. అందుకే పౌలు దేవుణ్ణే తన ప్రార్థనలో సాక్షిగా పిలుస్తూ ఉన్నాడు. And the next thing we see is Paul, he's praying and he's remembering. He says he remembers them constantly. తర్వాత పౌలు అంటున్నాడు, వాళ్ళని నిరంతరం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాను. Here Paul is praying for those whom he is ministering to. ఇక్కడ పౌలు ఎవరి కొరకైతే తను పరిచర్య చేస్తున్నాడో వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. It is also another important aspect of our prayer that we need to pray for each other, for those whom God has put in our lives. మన జీవితంలో ఎవరినైతే ప్రభువు ఉంచాడో వారి కొరకు మనం ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేసుకోవాలి. And we have to bear each other's burdens, come to the throne of grace and pour our hearts at the throne room of God. మనందరం కూడా ఒకరి భారాలు ఒకరు మోసుకుంటూ కృపా సింహాసనం దగ్గరకు వచ్చి ఆ సింహాసనం దగ్గర మన యొక్క హృదయాలను కుమ్మరించుకోవాలి. And remember, Paul has called God as a witness when he says, I remember you in my prayers constantly. చూడండి, పౌలు దేవుణ్ణి ఎప్పుడు సాక్షిగా పెడుతూ ఉన్నాడు అంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే మిమ్మల్ని గురించి ఎడతెగకుండా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాను ప్రార్థనలో. Well, they may say, oh, who is seeing you? You may say a lot of words. Who is seeing you? Who is going to give an account of that? Or who is going to verify that? వాళ్ళు అనొచ్చు, నువ్వేదో చెప్తున్నావు కానీ దాన్ని ఎవరు చూశారు, దానికి ఎవరికి నువ్వు నిజంగా చేస్తున్నావు లేదు ఎవరికి తెలుసు. Yeah, those kind of thoughts may cross their mind, and that is why Paul calls God as a witness, a God who is righteous and just, who from whom nothing escapes, nothing in our heart escapes his gaze. అందుకే పౌలు దేవుణ్ణి సాక్షిగా పెడుతున్నాడు. ఆయన నీతిగల న్యాయాధిపతి అయి ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క కనుదృష్టి నుంచి మన హృదయంలో ఉన్న ఏది కూడా తప్పించుకోలేదు. So we have to pray for our fellow brothers. కాబట్టి మన తోటి సహోదరుల కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. We have to pray for the families in our whom God has placed in our settings, whether it be home, then it will be neighbors, friends. If it is work, then it will be our co-workers. మరి మన ఇరుగు పొరుగు వారి కంటే మన ఇంటి దగ్గర కావచ్చు, మన పనిచేసే స్థలంలో కావచ్చు, మన కుటుంబ సభ్యుల కొరకు కావచ్చు, వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. And if it is church, then we pray about the fellow brothers and sisters, their families and their needs. మరి సంఘం అయితే కనుక మన తోటి సహోదరులు సహోదరులు వారి కుటుంబాల కొరకు వారి అవసరాల కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. Paul prayed for the needs of those whom he is going to minister to. పౌలు ఎవరి కోసమైతే ఆయన పరిచర్య చేయబోతూ ఉన్నాడో వారి కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. He does this again in Ephesians chapter 1 verses 15 and 16. ఇదే ఆయన మరలా ఎఫెసీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 15-16 కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు. He says, for this reason I too, having heard of the faith in the Lord Jesus which exists among you and your love for all the saints, do not cease giving thanks for you while making mention of you in my prayers. ఈ హేతువు చేత ప్రభు అయిన యేసునందలి మీ విశ్వాసమును గురించి
పరిశుద్ధులందరి ఎడల మీరు చూపుచున్న విశ్వాసం గురించి నేను విన్నప్పటి నుండి మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించున్నాను. So, a few other things we also find in his prayer. ఆయన ప్రార్థనలో ఇంకొన్ని విషయాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. If you look at verse 10 in Romans chapter 1, రోమా 1వ అధ్యాయం 10వ వచనాన్ని చూస్తే he is saying, I seek the will of God if it is God's will. So seeking God's will in prayer is what he's talking about. తర్వాత ఆయన ఇక్కడ దేవుని చిత్తం వలన నాకు వీలు కలుగునేమో అంటే ప్రార్థనలో దేవునికి చిత్తాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నాడు. See in Psalms 143 verse 10. కీర్తన 143 10వ వచనం. Teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground. నీవే నా దేవుడవు, నీ చిత్తానుసారంగా ప్రవర్తించుటకు నాకు నేర్పుము. దయగల నీ ఆత్మ సమభూమి గల ప్రదేశమందు నన్ను నడిపించును గాక. Also Psalms chapter 40 verse 8. అదేవిధంగా కీర్తనలు 48వ వచనం. I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. నా దేవా, నీ చిత్తం నెరవేర్చుట నాకు సంతోషము, నీ ధర్మశాస్త్రము నా ఆంతర్యములో ఉన్నది. One of the things that we've been taught, at least for us as we were growing up in our churches, in our Sunday school, everywhere the word is preached, is to know the will of God and to do the will of God. మనం ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నప్పుడు సండే స్కూల్లో కావచ్చు, సంఘంలో కావచ్చు, మన యొక్క సహవాసంలో ముఖ్యంగా మనకి బాగా నేర్పించే విషయం ఏంటంటే దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడము, దాన్ని చేయుట. As years passed by, this is almost like a lost thing, knowing the will of God and doing the will of God. సంవత్సరాలు గడిచే కొద్ది కూడా దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవడము, దాన్ని చేయడం అనేది మన మధ్యలో కనపడకుండా పోతుంది. Importance of knowing the will of God and doing the will of God is paramount in scriptures, because even Jesus says, doing the will of my Father is my food. దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడం, దాన్ని చేయడము లేఖనాల్లో చూసినట్లయితే అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూడా నా తండ్రి చిత్తం చేయడమే నాకు ఆహారం అని చెప్పాడు. If we are following Jesus Christ, then this has to be the number one thing in our lives. మనం కనుక యేసు ప్రభువును వెంబడిస్తూ ఉంటే మన జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మొట్టమొదటి విషయం ఇదే కావాలి. So Apostle Paul, for him in the prayer, he's seeking to know the will of God. కాబట్టి అపోస్తలుడైన పౌలు తన ప్రార్థనలో దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడు. And another important aspect we see in verses 11 and 12 is that he's longing for the fellowship. In his prayer, he's asking, if possible, that he can have that fellowship with these people. తర్వాత 11, 12 వచనాలు ఏం చూస్తున్నామా అంటే సహవాసాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. వీలైతే దేవుని చిత్తమైతే వీరితో సహవాసం కలిగి ఉండాలని పౌలు ఎంతో బలమైన కోరిక కలిగి ఉన్నాడు. And so he's putting it in his prayer. తన ప్రార్థనలో ఆ మాటలు చెప్తూ ఉన్నాడు. Seeking the will of God and seeking the fellowship of the children of God. దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకునుట, దేవుని ప్రజలతో సహవాసం కలిగి ఉండుట. Having a fellowship with your fellow brothers is also an important aspect and an important outcome if you are a child of God. నువ్వు గనక దేవుని బిడ్డవైనట్లయితే తోటి సహోదరులతో దేవుని పిల్లలతో సహవాసం కలిగి ఉండడము ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం. Look at 1 John chapter 1. 1 John chapter 1 verses 6 and 7. మొదటి యోహాను 1వ అధ్యాయం 6, 7 వచనం. We know these verses very well. మనకి వచనాలు బాగా తెలుసు. If we say that we have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. ఆయనతో కూడా సహవాసం గలవారమని చెప్పుకొని చీకటిలో నడిచిన ఎడల మనం అబద్ధమాడుచు సత్యమును జరిగింపగేందుము. అయితే ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారం మనమును వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనం అన్యోన్య సహవాసం గలవారమయ్యేందుము. అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తం ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయను. The fellowship with your fellow brothers is a outcome of the fellowship you have with your heavenly Father. నీ కనుక నీ పరలోకపు తండ్రితో సహవాసం ఉంటే దాని ఫలితమే నువ్వు నీ తోటి సహోదరులతో సహవాసాన్ని కలిగి ఉండడం. If you are having fellowship, if you are walking in the light, then we'll have fellowship with one another. మనం వెలుగులో నడిచినప్పుడు ఒకరితో ఒకరం సహవాసం కలిగి ఉంటాం. So Paul's desire
he puts in his prayer is this longing to have fellowship with one another. పౌలు తనకున్నటువంటి కోరికని ప్రార్థనలో ఆయన వ్యక్తపరుస్తున్నాడు. ఏంటంటే ఒకరితో ఒకరం సహవాసం కలిగి ఉండాలి. So also, as now we come to pray, this has to be an aspect in our prayer that we should have unity, we should have the fellowship with one another. మనం కూడా ప్రార్థనకు ఏ విధంగా కూడి వచ్చినప్పుడు మనం కూడా మనందరిలో సహవాసము ఐకమత్యం కలిగి ఉంటాం. Look at Psalms chapter 119 verse 63. కీర్తన 119:63 చూడండి. It says, it reads like this: I am a companion of all those who fear you, and of all those who keep your precepts. నీ యందు భయభక్తులు గల వారందరికీ నీ ఉపదేశం అనుసరించి వారందరికీ నేను చెలికాడను. See, I am a companion, he said. చూడండి, నేను చెలికాడను అంటూ ఉన్నాను. Companion of all those who fear you and those who keep your precepts. నీ యందు భయభక్తులు గల వారందరికీ నీ ఉపదేశం అనుసరించి వారికి నేను చెలికాడను. But the group of people who are like that are very few. కానీ అటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి ప్రజలు కొద్దిమందే ఉన్నారు. Now, as we come for prayer, we can say all those who are coming to bend their knee, bow their head before the throne of God are such people. మనం చెప్పొచ్చు, ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే తమ మోకాళ్ళలోని తలలు వంచుతారో కృపా సింహాసనం ముందు ఆ ప్రజలు అట్టివారే. So we have to have the longing to have fellowship with such people. అటువంటి ప్రజలతో సహవాసం కలిగి ఉండాలనే కోరిక మన హృదయంలో ఉండాలి. Paul's prayer consisted of that longing to have fellowship with the Roman believers. పౌలు యొక్క ప్రార్థనలో రోమా విశ్వాసులతో అటువంటి సహవాసం కలిగి ఉండాలనేటువంటి కోరిక ఉంది. And also finally we see that he has a particular goal in his mind and he puts it in prayer. చివరిగా మనం చూస్తున్నాము, ఆయన యొక్క మనసులో ఒక గురి ఉంది, ఆ గురినే ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. And he says that he may impart some spiritual gift. ఆత్మ సంబంధమైన కృపావరం ఏదైనా వారికి ఇవ్వాలి అని. See, now Paul is not the source of such gift. చూడండి, అటువంటి కృపావరాన్ని పౌలు తనంతట తానే ఇవ్వలేడు. And he is not the maker of such gifts. ఆ కృపావరాన్ని తయారు చేసే వ్యక్తి కూడా ఆయన కాదు. But however, Paul realized that as he kept on moving from place to place, God has used him to impact people for him. And therefore, he's talking about imparting some spiritual gift to them. కానీ పౌలు తన జీవితంలో ఏం గమనించారంటే, ఆయన ఒక స్థలాన్ని నుంచి ఇంకో స్థలానికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రజలను ప్రభావితం చేయగలుగుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ విశ్వాసులకి ఇటువంటి కృపావరాన్ని ఇచ్చేటటువంటి అవకాశాన్ని దేవుడానికి ఇచ్చాడు. So here Paul's prayer also consisted of this fact that his life should be impactful among the people wherever he is serving. పౌలు తనకున్నటువంటి కోరిక ఏంటంటే, ఆయన ఎక్కడ ఎవరి మధ్యలో అయితే సేవ చేస్తున్నాడో తన జీవితం వారి యొక్క జీవితాల మీద ప్రభావం చూపాలి. And this impact is not a fleshly desire or a fleshly kind of impact, but his desire is for a spiritual impact. కానీ ఎటువంటి ప్రభావాన్ని తీసుకుని రావాలని కోరుతున్నాడు అంటే, అది శరీర సంబంధమైనది కాదు కానీ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ప్రభావాన్ని తీసుకుని రావాలి. So that is the part of that has become a part of his prayer, that he may be able to impart some spiritual gift to them. అందుకే ఇది కూడా ఆయన ప్రార్థనలో ఒక అంశమైంది, వారికి ఏదైనా ఒక కృపావరాన్ని ఇవ్వాలి అని. And also he mentions that they may be established, that means that they may grow in their faith. తర్వాత వారు స్థిరపడాలి అంటే వారు ఆత్మీయంగా విశ్వాసం ఎదగాలి అని. So this is also part of that spiritual impact by the life of Paul, that he desires to give to the believers in Rome. రోమాలోని విశ్వాసులకి తన యొక్క జీవితం ద్వారా వారిని ఈ విధంగా కూడా ప్రభావితం చేసి వారికి అది ఇవ్వాలని కోరుతూ ఉన్నాడు. So here we have seen several things now. ఇప్పుడు మనం కొన్ని విషయాలు చూసాం ఇక్కడ. First of all, we talked about Paul's prayer consisted of thanksgiving. మొదటిగా పౌలు ప్రార్థనలో ఏముంది అంటే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడం ఉంది. Thanksgiving firstly about the testimony of the Roman believers, and secondly about the opportunity for him
to serve wholeheartedly. ఎందుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు అంటే రోమాలో ఉన్న విశ్వాసుల యొక్క సాక్ష్యాన్ని బట్టి తర్వాత పూర్ణ హృదయంతో దేవుణ్ణి సేవించే ఆధిక్యత ఆయన పొందినాడు. And secondly, we also saw that Paul calls God as a witness, and he's saying, showcasing that he has integrity of heart. రెండోదిగా పౌలు దేవుణ్ణే సాక్షిగా ఎందుకు పిలుస్తూ ఉన్నాడు అంటే తన యొక్క హృదయ యథార్థతను చూపిస్తూ ఉన్నాడు. May we also have that kind of a heart of thanksgiving and a heart of integrity as we come to the Lord in prayer. మనం కూడా ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు అటువంటి హృదయాన్ని అంటే ప్రభువుకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే హృదయము యథార్థత కలిగిన హృదయం కలిగి ఉందా. Not only that, he also prays to seek the will of God. తర్వాత ఆయన దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని కనుగొనాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. And also to a longing to have fellowship with his fellow brothers. తర్వాత తోటి సహోదరులతో సహవాసం కలిగి ఉండాలనే కోరిక. And finally, he prays that his life may be impactful for the glory of God, so that he may impart some spiritual gift to establish and help them to grow in their faith. చివరిగా దేవుని మహిమ కొరకే తన జీవితము ఇతరుల జీవితాల్లో ప్రభావం చూపించేదిగా ఉండాలి అని తద్వారా వారికి ఏదైనా ఆత్మ సంబంధాన్ని కృపవారాన్ని ఇచ్చి వారు ఆత్మీయంగా స్థిరపడి ఆత్మీయంగా ఎదగాలనే కోరిక ప్రార్థన కలిగి ఉన్నాడు. So much of content in these few verses in the prayer of Paul. పౌలు యొక్క ప్రార్థనలో కొద్ది మాటలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంతో లోతైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. There's so much of scope, a wide scope of things, even inclusive of people whom he has never seen. అంత ముందు ఉన్నప్పటికీ కూడా చూడనప్పటికీ కూడా వారిని కూడా కలుపుకొని ఎంతో విశాలమైనటువంటి దృక్పథము దృష్టి కలిగినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. May the Lord help us also to have such a kind of heart as we come to spend some time in prayer. మనం కూడా ప్రార్థనకై కొంత సమయం గడపడానికి వచ్చినప్పుడు అటువంటి హృదయం కలిగి ఉండడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయను కాదు. May the Lord help us. ప్రభు మనకు సహాయం చేయను కాదు. Praise the Lord.